मेस्तांक एक बरी सांज मागता. बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक आज आमी वजेसो पुरशांव काडूंक हांगासर पवित्र खुर्साच्या फिरगेचे कोरडेलाच्या वाठारांत जमो आसा. तुमकां मेस्तांक हांगासर मोगाचो स्वागत मागता. आनी आतां ह्या वजाच्या पुरशांवाचेर आनी मुखारसरच्या ह्या वार्षिक दबाजाच्या सर्व कार्यांचेर फिरगेचे विगार मानविक बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस देवाचे आशीर्वाद मागतले. मोगाच्यानो पयल्यान पयलें हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक कॉर्डेल फिरगस कुटुंबा तर्फेन स्वागत म्हणटा. आमची उपाध्यक्षीण भयण श्रीमती रुथ कॅस्तेलिनो, कार्यदर्शी अनिल सर, एकूय सहाय्यक असो आनी कितें इल्ली वरवीं हाडले आणखी जायती येवंक आसतली, जायती तें दस्तान केलें आसतली दोळस सक्कड लोक दादोशी जेवण दी म्हणली. तुमची आशा आमची आशा जावं दी. आमकांय एक अभिमान भोगता हो पुरशांव हांगा भायर सरता. पुरूंच्या वर्सा आमचो पुरशांव तुमगेरतावन आयिल्लो, हांगासर आयिल्लो, पुरो आमचो जुबल्यो आसलो. आतां सगळे आमचे कार्यक्रम जावचे. आज काही कंबा थंय सांत आसा, मस्त लोक आसतलो, जायतो लोकांक हें पुरशांव पळोवंक मेळटा. पूण सत्रायन वचोंक आमचे कडेन पुलीस सिब्बंदी आसा, पॅरामिलिटरी म्हणले बरीत आमचेत काकीक उस्त्राचेर आमचेत कमांडोज आसात. परतून हांगा सुमार जाण आसात, व्हॉलिंटियर्स आसात. भोव वापरपाची गजाल आमी मोठी एक मागण्या विधी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुम्याची शांती आनी समाधान तुमचे सोबे आसूं. ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां दिल्ल्या, आमकां बऱ्या भलायकेंत हांगासर आपोवन हाडल्या त्या देवा करसून एक चरण आमी गावया. ये देवा मोगाळा तारोकान सृष्टी आनी मनशां रचणारा, थंयसरशीं येवंक आशेतां. संवसार तुवें रोसलोय, सुंदर तो केलोय, रावळे सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय. होगळेक तुका सदां पावोये रचणारा, ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा, तुजे सरशीन येवंक आशेतां. ये जेजू बाळका, तुज्या नांवान आमी सांगता मेळ्ळ्या आनी तुज्या ह्या फेस्ताची एक दबाजीक परब आचरण करूंक विविध जाग्यांतावन विविध फिरगजांतावन श्रायनाचो डिरेक्टर, सुपिरियर बाप, बज्जोडी फिरगजेचो विकार, तशेंच ही सगळी देव परजा तुजे समोर आमी आसां. जेजू, ह्या हाडिल्ल्या सक्कड वस्तूंचेर तुजें बेसांव तूं घाल. तुज्या जाग्याक पवित्र जाग्याक भेट दिवच्या ह्या मुखल्या दिसांनी हर एकल्याकी शांती, समाधान, मोतीचें समाधान आनी कुडीची सवकासाय लाभय. थंयसर आयिल्ल्या हर एकल्याकी जेजू तुजे विशांत कायलेशें सडीत जाणां जावंक ही परब वो कोर्सो वो दबाजो आदार जावं दी. सोमी आतां वाटेन वेता आसतना आमच्या सर्व वाहनां चलयतल्यांक, चालकांक, निर्वाहकांक आनी पुरशां वारवेच्या आमकां सोमेस्तांकी कितेंच बादाक जावंक तूं दिनाका. ही हाडिल्ली वरवीं पावची ना आनी की बऱ्या मनाच्या मनशां मरिफात दराळ वरवीं थंयसर येवं दी आनी आयिल्ल्या हर एकल्याकी दादोशी जेवंक जाय तितलें थंयसर आसूं दी. जेजू, सांगतास तुजी मिसनार आशिर्वादां हांगा जमल्ल्या आमचेर आनी मुखल्या दिसांनी त्या श्रायनाक भेट दिवच्या हर एकल्याचेरी थंयसर पडों दी. ये मोरये माये, ये सांज बापा, सर्व संतां भक्तांनो आंज बडव्यानो, ये सा मिंगेली, सा गब्रियला आनी सा रफायला आमा सुमेस्तां पासो विनाती करा. सगळी आमची मागणी सर्गाक उबारन सांगाता सर्गाक आमी बोब मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या हें नांव पवित्र जावं, हें राज आमकां येवं, खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिनाका. मोरये मायेचो विशेष आदार आनी आशिर्वाद मागोवन सांगता आमी म्हणया. ममान मोरये, कृपेन भरले, सुमी तुजे सांगता, श्री आमी तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक सर्वस्वर तुमचे सगळे असो आणि सर्व पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आम्हा सगळ्यांच्या आणि आम्ही आडल्या वरव्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालू. पवित्र आत्म्या ये देव आणि फांकय सर्गिंता उजवाडाचे तो चेंकेन येतो बापा दोबळ्यांच्या येतो दाता देण्याच्या येतो देव्या काळजाच्या वसवंदारा वो बर्या आत्म्या लोक तो सेर्या स्वादे कर्या बेशेवा विशेव तो वावरतेल्या सावळी वोतान सुकतेल्या सुजवण करे रडतेल्या उजवाडा सर सांपण बरे आत्मेक पारीक पोन तुका पातये तेल्यांचे ना मनशातय काय इल्ले वायटात पडनासले नासल्या तो जो तीर आधार तो सकट मेळले जै सकट तणकुले तांबय सकट गायले जाले तुमचे कै सकट तण जाले वाटेक परते आड गेले बैशेंच्या वावरत्या तुझे राशेऊन पातयेल्या होवे तुझे सादिनी लाबैशे गोनाचे पोन लाबय आमकां बरे मन पावय सुका ससनाच्या. श्रायनाच्या सुपिरियर बापाने या पुरुषावाक चालन दिवं जाता. देवाचो परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या परबेची सुवात हांगातल्यान आमी सुरू करता आसतना सोर बरें मागता आनी ह्या पुरुषावाक बरें मागता चालन हांव मागता. हांगासर ही मागणी दिसून दिल्या आमकां मोगाचो स्वागत दिल्या ना तुमी आमकां पोट भरून आमचे दूख तांदूळ विगार बापान सगळे फिरगस कुटुंबाक आमी देव बरें कर म्हणटा. हांगासर आसा आमचे कॉर्पोरेटर भास्कर हर एक पोटी ते हांगा संगी आमचे संगी आसतात आनी आमच्या संतोषान ते भाग घेतात. तांचो एक मोठो संदेश. ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕುಲಶೇಖರ ಚರ್ಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಯೇಸು ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒಂದು ಸೇವಿಸುವುದು, ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. धन्यवाद. आमच्या संघासात मनेस्त रॉय कॅस्टलिनो आमच्या समुदायाची मुखेली मात्र मदर तेरेसा विचार वेदिके या मुखांतर समाजांत सहबाळवे आणि भ्रातृत्व असले एक बरे गुण वृत्त जावचे ते तांचो वावर सदांच आसा आणि हर एक पोटी आमच्या वाजाच्या पुरुषावागी तांचो समत आसा. तांचो मोठो संदेश दिवन तांणी या वाजाच्या पुरुषावाक अधिकृत जावन चालन दिवचे म्हणून हांव तेंचे लागीं विनंती करता. तांचे उलोवप जाताच ते बाळकजेचो एक बावटो आमच्या गोविंदाचे वडील मनोदेक बाब मेलवेन देखुनाक हस्तांतर करतले आणि त्या उपरांत आमी पुरुषावार वेतले. पुरुषावार वेच्या पयले तुमी 2 मिनिटां म्हाका आयकुंचे. आता मनेस्त रॉय कॅस्टलिनो. देव बरी सांग समेस्ता. आज हे आमच्या कोड्डेलच्या पुण्यस्थळार बाळक जेजूच्या फेस्ताचो उत्सव हाचे प्रारंभ हांगातावन सुरवात जाता. हांगातावन बरे काणिके ह्या 10 जाणांतावन संग्रह जाल्ले काणाची ववरी हांगातावन आमी व्हरता आनी भास्कर महिलेन सांगले बरी ती लोकांक आमी प्रसाद जावन ह्या पुजे आमच्या ह्या उत्सवाच्या वेळार तांकां आमी जेवणा रुपार प्रसाद जावन आमी वांटता. खंडीत जावन आज हे होळे काणिके घेवन आमचे क्रिस्तांव मात न्ही उरले धर्माचे भाव हांगा आयल्यात पळयतना वरतो संतोष भोगता. कित्याक म्हळ्यार बाळक जेजूचे हें फेस्त एक धर्माचे एक जातीचे फेस्त न्ही. ह्या थंय येवचो लोक एक धर्म एक जातीचो लोक न्ही, सकयल जातीचो धर्माचो लोक थंय येता बाळक जेजूचे आशिर्वाद घेवन ताचे लागीं मागिल्ले तांकां मेळटा म्हणल्या विश्वासान ते थंय येतात ते आमी जाणाव. आज व्हडा संख्यान आनीक मस्त वाहनांनी ही काणावळी तुमी घेवन येयल्यात. तुमकां सुमेस्तांक बाळक जेजूचे आशिर्वाद तुमचे आसूंदी आनी मुखार चलचे 10 दिसांचे उत्सव सगळ्यांकी एक आत्मीक बरेपणाचे आनीक देव आमकां धाडाल आशिर्वादांनी भरून दी आनी मुखली आमची जिणी एक देवभ्रांतीची जिणी जावन दी म्हूण हांव आशेवन ह्या आयच्या कार्यक्रमाक ह्या होळे काणिकेच्या कार्यक्रमाक बावटो उखलून हांव चालन दिता. सगळ्यांनी हांगातावन सांगता भिकनगत्याच्या बाळक जेजूच्या पुण्यक्षेत्राक हांगातावन समकोनचे म्हूण हांव तुमकां उलो दिता. देव बरें करूं. ದೇವರ ಮನಸ್ಥ ರॉय कॅस्टलिनो. ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬಂದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಈ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರು ಅತಿವಂದನೀಯ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. उडासद्वारा आता पहिले आम्ही पुरुषवार या वाटेंतल्यान वेतले, हॉलाच्या मुखल्यांतल्यान वेतले. पहिले कुरीस वेतात, ताच्या उपरांत 2 ब्रदर्स वेतात, ताच्या उपरांत एक बँड वेता, त्या उपरांत सत्र्यो, त्या उपरांत लोक 2 लायनेरी, उपरांत साऊंड सिस्टम वेता, ताच्या उपरांत स्कूटर्स वेतात, इमाज वेता, रिक्षा वेता, ताच्या उपरांत कारां वेतात, ताच्या उपरांत साऊंड सिस्टम, ताच्या उपरांत वोजी, ताच्या उपरांत बाजोडीचो टॅब्लो, ताच्या उपरांत चेंडे घेतले व्हेकल, ताच्या उपरांत वाहनां, बँड आनी अकरेक इन्फंट जेजस बाळक जेजूची इमाज. आता थंय हॉलाच्या मुखार जे कोणे काल वॉलंटियर रावंक आमी सांगले तांणी थंयसर मेळचे. हॉलाच्या मुखार सकट वॉलंटियरांनी मेळचे. थंयसर वॉल्यूम आनी फादर रायन तुमकां मार्गदर्शन दितले. चेक ऐकत
ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ದು ದಯಕ ನಾಯ್ಕ ಅದು ದಯಕ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ರಾವಯ್ಯ ಬ್ರದರ್ व्हॉलेंटियर्स प्लेज एंड व्हॉलेंटियर्स सांगा आधी प्लेज एंड व्हॉलेंटियर्स सांगा यात हंगाराव हां जाओ स्कूटर हम दट्टा हंगाराव प्लेज एंड व्हॉलेंटियर्स सांगा यात sound system system असा टू व्हीलर्स रेडी राहा टू व्हीलर्स ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿರುವೆವು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ಈ
वासो को वांजलन वासेजे तो ते क्या दामना समय कांदो दागे ಎಂತ तणपे 17 वेगिन्स तुम्ही हांगासर कार्याक येवचे गळाय करची नाका. ಐದು 58 ಆಯಿತು. 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 2 मिनिट उरल्यानंतर जुस्तो सोवरावे आम्ही हे सहबाळवे कार्यक्रम सुरू करूया. तुमची बसका तुम्ही घ्या. जे कोण तेने ग्राउंडात आसात तुम्ही दयेकरून हांगासर पुणशेताच्या मुखार येवन जमचे. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ಈಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, ಆನಂತರ ಧ್ವಜವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಆರೋಹಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರೆದಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರವೂರಿನವರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಾಳದವರು, ನಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದವರು. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಬೇಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಈ ಭಕ್ತಿ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಮ ತನು ಮನಗಳನ್ನು ದೇವರೆಡೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೋಣ.
ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। जब अंधेरी राहों पर मंजिल ना दिखे, जब खौफ से ये दिल घबराए, जब आंसुओं से ये आंखें नम हो जाए, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। उकाब के पंखों पर उड़ना सिखा, तूफानी लहरों पर चलना सिखा। कहता है तू जो साथ है मेरे, तो हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ज़माने की बातों पर नहीं, पर तेरे लिखे हर वचन पर ठहरना सिखा। हो कोई हालात हो कोई मुकाम, तेरी ओर नजरें उठाकर जीना सिखा। बादलों पर जब तू आएगा एक दिन आसमां से, तब हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे, ले चल मुझे। ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತನು ಮನಗಳನ್ನು ದೇವರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ನೆರವಾದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವನ್ನು ನಾವು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ನಮ್ಮ ನಡುವಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುವಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ನರ್ ಅವರು ಆದರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ರಫೀಕ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರು, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಮರೋಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಕೇಶವ್ರವರು, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂದೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರವರು,
ನಾವು ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುವಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರು, ಜೊತೆಗೆ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುವಾದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಡಾಮಿನಿಕ್ ವಾಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಈವಾಗಲೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಎಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರರನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಈ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಪೂಜನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಳೂರಿಸ್ರವರೇ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥವರು ಬಯಸೋದು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅದು ಮಸೀದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಈ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯರಂತಕ್ಕಂಥ ಮರೆತು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದು, ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಂತರ, ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದುಕುವುದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಂತೇಳಿ, ಆದರೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹಂಚುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೇ ಜನಗಳು, ಅದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವೇಷ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನೀವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ದೇಶಗಳಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಂತಕ್ಕಂಥ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ದೇಶ ನೂರಾರು ಜಾತಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೇಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಿತ ಜನ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಿಕ್ರನಗಟ್ಟೆ ಚರ್ಚ್, ಬಾಲಯೇಸು ಚರ್ಚ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಂತರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಬಾಲಯೇಸುನ ಈ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯಗಳು ಇದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಸಮಾಜ ಮುಂದಡಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 14-15 ಜರುಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮೊಳಗಬೇಕು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಏನೊಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಕರೆದು ಒಂದು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಭಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಡ್ತದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ತಾಣಗಳು ಮಾತ್ರವರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈವಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಠದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಈಗ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಲ್ವೆಂಡಿ ಕುನ್ನರು. ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ರಫೀಕ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂತ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಮಾತ್ರವರ ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ರೈಟರ್, ಆಂಕರ್ ಹಾಗೂ
24/7 ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿವೆ. ಅವರ ಈ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಬಾಲವಯಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಸರ್ವಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದರ ಹೋಸ್ಟ್ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟೈಲರ್ ಇದ್ದರು. ಆ ಟೈಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅನ್ನಿಸಿತು, ಟೈಲರ್ ವೃತ್ತಿ ಸಾಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಸಿದ್ಧಿ ಅದು ಊರಿಡೀ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು. ರಾಜನ ಕಿವಿಗೂ ಬಿತ್ತು. ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಟೈಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಆಯಿತು. ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಹೇಗೂ ಟೈಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಟೈಲರ್ನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯುಧ ಯಾವುದು? ಕತ್ರಿ. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಕತ್ರಿ, ಅದರ ಸುತ್ತ ವಜ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಡುವ, ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ರಾಜ ಆ ಕತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಈ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕತ್ತರಿ ಬೇಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಸೀಸರ್, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕತ್ತರಿ ಬೇಡ. ಆಗ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಸುವ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್.
ಓಕೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮನಸಾರೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೊಂದು ಸೂಜಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಜಿ ರಾಜ ತಂದು ಸೂಜಿ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರೇ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಜಿಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಮಹಾತ್ಮರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಕತ್ತರಿ ಅದು 1 ಕೋಟಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಜ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕತ್ತರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಏನು? ಕತ್ತರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಏನು? ಕತ್ತರಿ ಅದು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಅದೇ ನಿನ್ನ ಸೂಜಿ, ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸೂಜಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅದು 1 ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇರಿಸತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ 2 ರೋಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಕತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೂಜಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದು ಸೂಜಿ ಆದರೆ ಸಮಾಜ, ದೇಶ, ನಾಡು, ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದು ಕತ್ತರಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ, ಇಡೀ ನಾಡು, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅದು ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದು ಕತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಜಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಸೂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನು ಒಂದು ಜೋರು ಕಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡುವ. ಎಸ್, ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕವಿಯೊಬ್ಬರು, ಹಚ್ಚುವುದಾದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನಲ್ಲ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಊರಿಡೀ ಬೆಳಗತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಊರಿಡೀ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯತ್ತೆ. ಹಚ್ಚುವುದಾದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬರೀ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರಿಸುವುದಾದರೆ ನೋವನ್ನು ಆರಿಸು, ನಗುವನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೋವನ್ನು ಆರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಸೆಯಬಹುದು? ಹೌ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ದ ಬಾಲ್? ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಕೈಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಗುಂಡು ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಮಿಸೈಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಗುಂಡು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರ ರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟು. ಅದೇ ನೀವು ಹಸಿದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡು, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡು, ಅದರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್? ಅದರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ. ಎಸ್, ಈ ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗು, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. 5 ವರ್ಷದ ಮಗು, ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಯಿತು. ನಥನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಿನೇಜಸ್
ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನೀ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಮನ್ನಾ ಸ್ಕೀಮು ನನಗೆ ಕೊಡು. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 100 ವರ್ಷ ವೆನ್ಲಾಕಿನ 700 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಫಾರ್ 3 ಜನರೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಬಾದತ್ ಸೆ ಜನ್ನತ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಖಿದ್ಮತ್ ಸೆ ಖುದಾ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಜನ್ನತ್ ಬೇಕಾ, ಖುದಾ ಬೇಕಾ? ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ, ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕಾ? ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಬಾದತ್ ಸೆ ಜನ್ನತ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಖಿದ್ಮತ್ ಸೆ ಖುದಾ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ರಫೀಕ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಸ್ಟ್ರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೇಷ್ಟು ರೀತಿನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕತ್ತರಿಗಳಾಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಸೂಜಿಗಳಾಗೋಣ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸೋಣ, ಬೆಳಕನ್ನು ಹತ್ತಿಸೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಫೀಕ್ ಮೇಸ್ಟ್ರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮೊಡನಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಡೇಲ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡುವಂತಹ ನೆರವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಅವರು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂದು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವಂದಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಮತ್ತು ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಾನ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅಜಾನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಜಾನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಸಕನಾದ 2014ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನನ್ನು ಆಚರಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ
ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಕರ್ಣಗಟ್ಟೆಯ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಂಡೋಗುವುದೇ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ. ಅದು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದೇ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಫಾದರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಕೇಳಿದರು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿರುವ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಇತ್ತು, ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾದೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕತ್ತರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ದರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಟೇಲರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಬೇಡ, ನಂದು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೂಜಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೊಲಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೂಜಿ ಕತ್ತರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಕೈಗೆ ಯಾವ ಆಯುಧ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕತ್ತರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೌರಿಕ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವನು ಕ್ಷೌರಿಕನು ಅವನ ಏನು ಬಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ? ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ? ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಯಾಕೆ? ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಸೂತ್ರ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಕ್ಷೌರಿಕನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಅದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೋಪರು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನಂದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಬಂತೆ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಮುಂಚೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನೀನು ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಗುಡ್ಡೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದನ್ನು ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ
ಅದು ತನಗಲ್ಲ, ಅದು ಪರರಿಗೆ, ತಾನು ಮಾಡೋದು ತನಗಲ್ಲ, ಅದು ಪರರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಸಮಾಜ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ರಫೀಕ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಬಜಾಲ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಈ ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಬುನಾದಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೋಧನೆ ಕೊಡೋ ಮಾತ್ರ, ಅವರು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಐವನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವಾಗಿರಲಿ ದೀಪಾವಳಿ, ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಬ್ಬವಾಗಿರಲಿ ರಂಜಾನ್, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಇವರು ಈ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿದೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ವಾಸರವರು. ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಸಹ ಬಾಳ್ವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈವಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಗಣ್ಯರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಆಲಿಸಿದೆವು. ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿದ್ದೀರಾ. ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಕಮಾನುಗಳಿವೆ. ಈ 5 ಕಮಾನುಗಳು ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ 5 ಕಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಭೂಗೋಳ. ನೋಡಿ, ಈ 5 ಕಮಾನುಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲದು. ಇದು ಸಂದೇಶ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮಠದ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂತಹ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ನರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇತರ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ರವರು. ಮರೋಳಿ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕೇಶವ್ರವರು. ಬೆಂದೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ,
ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರವರು. ದಯಮಾಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರು ಆಗಿರುವಂತಹ 1ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರವರು. ಅವರನ್ನ ಈಗ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ನೀವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವಿರೋ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದಾರತೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಡಾಮಿನಿಕ್ ವಾಸರವರು ಮುಂದಿನ 5 ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಲೋಬೋ ಎರೇಂಜರ್ಸ್ ಇವರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲ್ವಿನ್ ಲೋಬೋ ಪಾಲ್ದನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ವಿನ್. ಸಂಗತಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ಇವರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿಶೋರ್ ವಾಸ್ರವರು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತರ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವ ವರ್ಷ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನ್ ಜೀಸಸ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಯ್ ಅವರು. ಜಾಯ್. ಡಿಸೋಜಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉರ್ವಾ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ಫಿನ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು. ಇನ್ಫಿನ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚಿಂದ ಈಗ 1ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ 5 ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಸ್ಕರೇನೆಸ್ ರವರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಸ್ಕರೇನೆಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಿಯಾಪದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಮಿಯಾಪದವ್. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಫಿಲಿಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಿಯಾಪದವ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್, ಗ್ರೇಷನ್ ಇವರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋವನ್ನು ಇಂದು ತಯಾರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರೆ, ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ. ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮೂವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ರವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ನಮಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಜೈ ಜವಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು. ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೈತುರ್ಲಿ 10 ಸಮಸ್ತರು, ಬೈತುರ್ಲಿಯ 10 ಸಮಸ್ತರು ಇದರ ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವರ್ ಅವರು, ಡೆನ್ನಿಸ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂದೂರು ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚರ್ಚ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಡೀಕನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇವಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬಾಳುಕ್ ಜೇಸು ಕುಟಾಂ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ, ಬಾಳುಕ್ ಜೇಸು ಕುಟಾಂ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ. ಕೈಕಂಬ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾರ್ಡಿನ ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ರವರು, ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೇಶವರವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೈಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಚರ್ಚ್ ಪೆರ್ಮಾಯ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾರಾರವರು. ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿರಣ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಇವರ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಬ್ರದರ್ ರಾನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ವಾಮಂಜೂರು ಮರಿಯ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಇದರ ಬ್ಲೇಷಿಯಸ್ ಮೊಂಟೇರೋ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ರಿಡೀಮರ್ ಚರ್ಚ್ ದೆರೆಬೈಲ್
ಇದರ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕ್ರೇನಸ್, ದೆರೆಬೈಲ್ ಚರ್ಚಿನ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕ್ರೇನಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಸನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜೈಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂಥ, ಅವರನ್ನು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಸನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವವರು, ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಬಂಟರಾಗಿ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ರವರು ಓಕೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ರವರು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮ್ಮೊಡನೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವರು. ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಏರಿಸಲಿರುವೆವು. ಸೊ ಈ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೆರವೇರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಧ್ವಜದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಏರಿಸಲಿರುವೆವು. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿರುವೆವು. ಈಗ ನಾನು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಿತನ, ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದಿವ್ಯ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದಡಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈ 9 ದಿನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಏರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ಈ ಧರೆಗೆ ನೀವೇ ಉಪ್ಪು. ಉಪ್ಪೇ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವುದರಿಂದ ಪುನಃ ರುಚಿ ಬಂದಿತು? ಇನ್ನೂ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತು. ಜನರು ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ, ದಾರಿಗರು ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಜ್ಯೋತಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು. ಅಂತೆಯೇ ಯಾರೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬುಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು. ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಲಿ. ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹುಟ್ಟಿ 2025 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಭೆಯ ಕಿರಿಯ ಪುಷ್ಪ ಸಂತ ತೆರೇಸಾ ಇವರನ್ನ ಸಂತ ಪದವಿಗೇರಿಸಿ 100 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಜುಬಿಲಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಉಪ್ಪಾಗಲು ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲು ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಆವಾಗ ಇತರರ ಬಾಳಿಗೆ ರುಚಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹರಸರಿ ಕಾಪಾಡಲಿ, ಕೊಂಡಾಡಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಈಗ ಬೇಡೋಣ. ಭಿನ್ನಗಳು, ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಿವ್ಯ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯಾಗಿ ಈ ಧ್ವಜವು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ತನುಮನಗಳನ್ನು ದೇವರೆಡೆ ಏರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಈಕ್ಷಲು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ನವದಿನಗಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರರು ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಜೀವನ, ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಧ್ವಜವನ್ನ ಮಂತ್ರಿಸಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಏರಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂತ ಮಿಲಾಗ್ರೇಸ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ, ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವಜದ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣ. ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದವರು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಡಚಬಹುದು. Blessing. Incense.
ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಮುಖಂಡರು ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಈ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ವಜ ಅಥವಾ ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಾರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ತಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ 9 ದಿನಗಳ ನವೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Hi. Good evening. Compliments. Compliments. Good evening. Welcome. Compliments. Distinguished guest, all the way from north of India. Thank you. I would have told all the way from Kashmir. Hey. Happy New Year. Happy New Year. Hello.